تو میں نے وہاں چند باتیں کر دی. تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہے، پیر آدمی ہے، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفری نہیں کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے. یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو. تم قلندر نہیں، تم پاگل ہو. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ قلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھل کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے. تو قلندر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں قلندر کا نام حسن بصری ہے، قلندر کا نام جنید بغدادی ہے، قلندر کا نام داؤد طائی ہے، قلندر کا نام سروی سختی ہے، قلندر کا نام معروف کرخی ہے، قلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، قلندر کا نام مہر علی ہے، قلندر کا نام جماعت علی ہے، قلندر کا نام احمد رضا بریلوی ہے. یہ قلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ لیکن یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ دو باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی. فرمایا دو شانیں ہیں، دو باتیں پائی جائیں تو بندہ اللہ کا ولی. ایک الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کی. سب سے پہلے سمجھ لے کہ کامل مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے. ایک تو اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، عقائد اہل سنت کا پابند ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ تفضیلی ہو، کچھ بھی نہ ہو، سچا سچا کھرا. جب تک اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا یقین کامل ہو، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہو. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہوتا ہے. ان لوگوں کے اندر ایسا انداز نہیں ہوتا کہ وہ صبح کوئی بات کر رہے ہیں، دوپہر کو کوئی اور کر رہے ہیں، شام کو ارادہ بدل گیا ہے، ڈرے ڈرے سے، سہمے سے، پتہ نہیں کوئی دنیا دار آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. جب بندے کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندہ طاقتور ہوتا ہے. ہم دنیا داروں پر بھروسہ کرتے ہیں، مالداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، امیر لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، سیاستدانوں پر بھروسہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بھروسے ٹوٹتے ہیں. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو. ہر وقت کتنی مرضی بھی مشکل آ جائے، تم یہ یاد رکھو کہ اگر رب تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل بھی مشکل نہیں ہے. میرے بھائیو، ہم جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آج کل تو نوجوانوں میں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن بڑھ رہا ہے، بات بات پہ ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے. یہ معاملہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر مضبوط ہو جائے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے. نبی کریم نے فرمایا عبداللہ، سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتے جب تک رب کی رضا نہ ہو. اور سارے دنیا دار، سیاستدان، مالدار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو. تو ڈرنا کس بات کا؟ خوف کس بات؟ گھبرانا کیوں ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کرے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتماد رب کریم پہ ہو، اپنے بھروسے مضبوط کرے. یہ جو ہم جاتے ہیں نا تعویذ دھاگے والوں کے پاس تو وہ ہمیں عجیب و غریب کہانیاں سناتے. وہ کہتے ہیں، مجھے ایک دوست آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے تھوڑی دیر ہو جائیں جی آپ حضرت یہاں تشریف لائیں، یہاں بیچ میں جگہ دیں. اور پیچھے دوستوں کو ذرا نظر نہیں آ رہا. اللہ سلامتی عطا، بڑی آپ کی مہربانی، شفقت. میرے بھائی، وہ تعویذ دھاگے والے کے پاس مجھے ایک دوست آ کے کہنے لگے، مجھے ایک بابا جی نے کہا تجھے رزق کی بندش ہو گئی ہے. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں رزق بھیجا تھا اور رستے میں کسی نے باندھ دیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ آپ کو ضعف اعتقادی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن کو کمزور کیا جا رہا ہے. آپ تعویذوں کے باباؤں کے چکر میں الجھ کر اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو توحید سکھائے، رسول اللہ کی غلامی سکھائے، جو کہے جب بھی توجہ رکھو رب رسول کی طرف رکھو. آپ ان چکروں سے باہر آئے، آپ اپنا بھروسہ اللہ رسول پر کریں. دیکھو، ایک سفر سے سرکار واپس آ رہے تھے تو
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक एक दरख्त की टहनी से लटका दी, खुद महबूब आराम करने लगे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अदबन थोड़ा दूर हट के आराम फरमा हुए। सहाबा भी साइडों पे आराम कर रहे हैं, नबी पाक भी आराम फरमा। अचानक एक काफिर आ गया, उसने तलवार उतार ली नबी पाक की और उसने वो तलवार हुजूर पर तान दी। सरकार बज़ाहिर आराम फरमाए, लेकिन मेरे करीम फरमाते हैं मेरी आंखें सोती है, दिल मेरा जागता ही रहता है। इसलिए मेरे महबूब, वो क्या कहा था फाज़िल बरेलवी ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो सरकार आराम फरमा है बज़ाहिर, उसने तलवार हुजूर पे तान दी तो नबी पाक ने मुकद्दस आंखों को खोला। पता क्या कहता है हुजूर से? कहता है आपको कौन मुझसे बचाएगा। ये मकाम है जब आपको फैसला करना है कि आपका भरोसा कहाँ है। ये हमें हमारे नबी ने अपनी इस हदीस में, सीरत के इस पैगाम में दर्ज दिया। चारों जानिब करीब कोई सहाबी नहीं, हुजूर के हाथ में असला नहीं, वो तलवार ताने खड़ा है। पूछता कौन बचाएगा? ओ मेरे भाई, यहाँ तो रात को छत पे ऐसे ही किसी चीज के खटकने की आवाज आए ना, चाहे बिल्ली हो, तो लोगों के तकिए के नीचे से मोबाइल निकलना मुश्किल हो जाता है, हाँफते कांपते। इतना खौफ, इतना डर, ये मोमिन की शान नहीं। जरा किसी ने कोई बात कर दी तो परेशान हो गए। उसने तलवार तानी है नबी पाक पर, कहते हैं बताइए आपको कौन बचाएगा। तो महबूब ना भी फौरन उठे, ना किसी बेचैनी का इजहार किया, बस ज़ेरे लब थोड़ा सा मुस्कुराए और हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे क्या कहा तूने, कौन बचाएगा? फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, मुझे मेरा सबसे ज्यादा ताकत इस बात में है, मुझे मेरा अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत। हम भी कहते हैं जा मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया, पर जब हमारा अपना जोर खत्म हो जाता फिर कहते हैं आपके पास सारी ताकत फिर भी कहे मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। फिर तो बात समझ में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरा, बस ये लफ्ज बोलने थे वो काफिर कांपने लगा। कांपते हाँपते उसके हाथों से तलवार गिर गई, नबी पाक ने उठा ली और हुजूर फरमाने लगे लो भाई मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया है, अब ये बता तुझे कौन बचाएगा। तो वो कहने लगा मैंने सुना है आप बड़ा माफ कर देने वाले हैं। ओ कुर्बान जाओ, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मैंने सुना है आप बड़ा माफ कर दिया करते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया अगर तूने सुना है ना तो जा फिर मैंने माफ किया। अपना भरोसा रब करीम पर मजबूत करेंगे। आप अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ, दाता गाजी बख्श अली जवेरी ने लिखा है एक दफा ना मिस्र में कहत पड़ गया था, हर आदमी परेशान था, हालात बड़े खराब थे। प्यारे भाइयों इधर देखो, आप लोग बैठ जाए जल्दी से, ये चंद लोग जो खड़े जल्दी से बैठे जी, आप हैं बड़े अच्छे, वैसे बात जल्दी मानते, बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ चले माशाल्लाह ठीक हो गया। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा बात पर, मेरी तरफ देखिएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कहत पड़ गया था मिस्र में, तो हालत ये थी कि हर आदमी परेशान था, हालात बड़े खराब थे। तो एक आदमी बाजार में सौदा लेने आया। ये देखिए औलिया अल्लाह असल में काम हमारी तरबियत क्या करते। एक आदमी बाजार में सौदा लेने आया थैला लेके, और वो आया तो हंसता मुस्कुराता खेलता, सौदा भी खरीद रहा है तो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तो सारे लोग परेशान हो तो एक बंदा इस तरह हंसे खेले तो कई दफा गुस्सा भी आता है। अब सब दुकानदार भी परेशान थे, हालात खराब थे, वो हंसता खेलता आ रहा था। तो जो सौदा ले लिया जाने लगा तो एक साहब ने उससे कहा यार हम सारे परेशान हैं, कहत पड़ा हुआ है, बारिशें होती नहीं, जानवर तक परेशान, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है, तू इतना क्यों खुश है? तो वो कहने लगा मेरा जो मालिक है ना जिसका मैं मुलाजम हूं, उसने गंदम टाइम पे स्टॉक कर ली थी, उसके गोदाम भरे हुए हैं, लिहाजा मुझे परेशानी कोई नहीं, मैं खुश हूं। तुम होगे परेशान, मैं जो मेरा मालिक है उसने भर के रखे हैं अपने गोदाम, लिहाजा मैं खुश हूं। दाता अली अजमेरी तरबियत करते हैं, फरमाते हैं जितना उस गुलाम को अपने आका के भरे हुए गोदामों पर
तवक्कुल था और वो खुश था। फरमाया काश इतना हमें भी अपने रब के खजानों पर तवक्कुल हो जाए। कुछ भी नहीं होने लगा, रब के खजाने भरे हुए हैं। काश ये तवक्कुल हमें नसीब हो जाए, ये भरोसा हमें मिल जाए कि हमारे मालिक के, हमारे रब के खजाने भरे हुए हैं, वो करम नवाजी कर देगा। लोग मायूस बातें करते हैं, कमजोर बातें करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, हालात बड़े खराब है, पता नहीं क्या होने लगा है। और मेरे भाई कुछ भी नहीं होने लगा, बस आप अपना भरोसा अपने रब पे मजबूत रखें। जब भरोसा अल्लाह पर मजबूत होता है ना, अल्लाह पर, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, रब फरमाता है जो मुझसे डरेगा मैं हर मुश्किल से निकलने का उसे रास्ता अता कर दूं। हर मुश्किल से निकलने के लिए रास्ता मिल जाएगा। शर्त क्या है? एक सहाबी थे तो वो बेचारे बड़े परेशान थे। एक तो उनका बेटा भी काफिरों ने अगवा कर लिया और दूसरा गुर्बत भी बड़ी थी। वो नबी पाक के पास आए और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक बेटा अगवा हो गया है और ऊपर से कुफार ने अजीब मेरे साथ मामला किया है कि मेरे बच्चे को भी अगवा कर लिया है, कहत भी है, भूख भी है, आजमाइश भी है। तो ये सारी चीजें मेरे लिए परेशानी का बायस बन गई। तो नबी पाक ने फरमाया उसे घर जा, अल्लाह पे भरोसा कर और ला हौल शरीफ की तस्बीह कर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलीय्यिल अज़ीम। इसको ज्यादा पढ़, समझ आ रही है आपको? अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह पे। वो सहाबी कहते हैं मैं घर चला गया, जाके मैं और मेरी बीवी तस्बीह पढ़ने लगे, रब पे भरोसा मजबूत किया। अभी थोड़ी देरी गुजरी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बेटा दरवाजे पे खड़ा था। गुर्बत बड़ी थी घर में, तो बेटा अकेला नहीं आया, 400 बकरियां भी साथ लाया। तो हमने उससे कहा ये क्या हुआ? कहने लगा वो पता नहीं काफिरों को क्या हुआ है, वो मुझे उन्होंने बांध रखा था पर सारे सो गए, मैंने जरा हरकत की, रस्सियां खुल गई, जिस जहां मुझे बांधा हुआ था वहां बाड़े में बकरियां थी, ये 400 बकरियां भी मैं ले आया हूँ। उन्होंने जाके नबी करीम से पूछा तो महबूब पाक ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी गुर्बत का इलाज कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि कयामत तक हुजूर की उम्मत में अल्लाह के वली होते रहेंगे। और पूरा मज़मून है ये कुरान पाक का, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूरा मज़मून है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया। पूरा मज़मून, जगह जगह अल्लाह के वलियों की अलामतें। वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, उसके पीछे चल जो मेरे पीछे चल रहा है। अल्लाह फरमा रहा है जो मेरी तरफ रुजू कर रहा है तो उसके पीछे चल। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ, व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों की संगत इख्तियार करो। तर्जुमा आयात फस्अलू अहल ज़िक्र, फरमाया जिक्र वालों से पूछ लिया करो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो पूछ लिया। हर नमाज में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हर नमाज में कह रहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रस्तों पे चला जिन पर तूने इनाम। और वो कौन है? कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अच्छा, नमाज के अंदर कहता रहता है वलियों के पीछे चल रहा है, अल्लाह चला, बाहर निकल के मुकर जाता है, कहता मुझे खुद कुरान हदीस आता है। और ये अब एक तो थे ना पहले कुछ लोग जिनके नजरियात में फर्क था, अब अपने बहुत सारे लोग, तो छोड़ो क्या जरूरत भाई। पूरा मजमून है कुरान पाक का अल्लाह के वली, पूरा एक मजमून है, हदीस का पूरा बाब है। आज मैं सिफाते औलिया अर्ज करने लगा हूँ, पहले ये तो समझ लेना जिनसे प्यार करना है वो होते किस तरह के हैं। आज ये समझ लें कि वली बुनियादी तौर पर होता कौन है। एक है मैं कहूं कि वली फलां होता है, एक है कि कोई बुजुर्ग कहे, और इससे थोड़ा आगे बढ़े तो अगर सियाबी बताए फिर तो क्या ही बात है। और अगर बिल्कुल ही हम अथॉरिटी पे जाना चाहें बुनियाद पे, तो बेहतर नहीं हमें खुदा बता दे और मोहम्मद मुस्तफ़ा बता दे सल्लल्लाहु अलैहि, ये सबसे मजबूत बात थी। क्या ख्याल है? 100 गल्लां ते सिरे थे गंड भाई, पूछो ही ना किसी से, डायरेक्ट कुरान पाक से पूछ लो वली कौन होते। सही है, आज गल मुकदी ना मुकाइए, जरूरत ही न रहे। एक कहता मैं बाबा साहब से सुना है, दूसरा कहता मैंने ख्वाजा साहब से सुना है, तीसरा कहता मैंने फलां साहब से सुना है। जरूर कोई अर्ज नहीं, ये सारे लोगों की बात सारा आंखों पे, पर जो बात अल्लाह बयान फरमाए, जो बात अल्लाह का कुरान बयान फरमाए वो सबसे मजबूत है कि नहीं। तो कुरान ने वलियों की अलामत बयान की। सूरह तौबा है, आयत नंबर 112 है, 11वां सिपारा है, घर जाके पढ़े। अल्लाह फरमाते हैं वली कौन होते, मेरे कामिल बंदे कौन होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है अत्ताइबीन, अल्लाह के वलियों की पहली अलामत यह है कि वो तौबा करने वाले होते।
तौबा का लुग़वी माने रुजू करना, यानी वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाले हो। अत्ताइबून अल आबिदून, वो तौबा करने वाले होते हैं और इबादत करने वाले होते हैं। फिर फरमाया अल आबिदून अल हामिदून, वो ये आपने गौर से सुननी है बात, खासी तवज्जो करनी है। ये कुरान पाक है ना जी, ये सबसे तवज्जो वाला मामला है, खास गौर करें। और रट्टा खत्म करने लगा हूँ आज, जो कुरान पाक बयान करे उस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, इत्तेफाक जरूरी बात है ना जी। तो ये हमारे पास कौल फैसल है अल्लाह का किताब, हमें बाहर जाने की जरूरत है। किसी ने टाल वाला वली समझ लिया है, किसी ने गाल वाला वली समझ लिया है, कोई वली बना के बैठ गया है, कोई बना के। जाहिल मुतलक परले दर्जे के जाहिल लोग, दीन की रूफ़े अबजद का नहीं पता और मुसीबत गले में डाली हुई है। पता नहीं क्या माइंड सेट है लोगों का भी, किस तरह लोगों को काबू करते हैं एन फराइज चीजों पे। अब जो मलंगों ने पक्का रट्टा लगाया, कहते मौलवियों को न जाया जाए। और मैं कहता रहता हूँ, मैं भी उस मौलवी के खिलाफ हूँ जो मौलवी दीनदारी नहीं करता, दुनियादारी करता है। पर मौलवी का माना मौला वाला, क्या तर्जुमा है? अजीब तो आदमी है, पक्का रट्टा। वो हमारे सिंध के राजे महाराजे साईं, पंजाब के वडेरे अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे, इसलिए कि वो कहते थे अगर इनके बच्चे पढ़ गए ना तो हमारे पैसों को चारा कौन डालेगा। इसी तरह ये जो पीर है ना आजकल के, ये उलमा के पास नहीं जाने देते, यानी उन्हें पता ना अगर सानू मनना ही को नहीं है, लिहाजा इनको दूर दूर रखो ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमसे पीछे। एकदम तुसी बाबा ध्यान लाया है कहानियां सुना सुनू के। अब तो लोग दीन भी कवालों से सीखते हैं, कवालों से माज़, और ऐसे ऐसे कुफर है माज़ अल्लाह सुम्मा माज़। तो जो कुरान बयान करे वो हमारे लिए सबसे बेहतर नहीं। कुरान मजीद ने कहा अत्ताइबून अल आबिदून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हामिदून, अल्लाह की हम्द करने वाले, साइहून, रोजे रखने वाले। कौन जी? वलियों की अलामतें, रोजे रखने वाले। राकिऊन साजिदून, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले। बस तौबा की, रुकू किया, सजदा किया, नमाज पढ़ी, इबादत की, या अल्लाह काफी है? फरमाया नहीं। अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, मैदान में रहने वाले, मैदान में। वल हाफिजून li हुदूदिल्लाह, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से मना करने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। अल्लाह की हदों की ये अलामतें बयान करके कहा वबश्शिरिल मोमिनीन, महबूब अपने इन गुलामों को मेरी रजा और जन्नत की खुशखबरी सुना दे। महबूब ये जो तेरे गुलाम है ना जिनमें ये सिफ्तें पाई जाती हैं, इनको मेरी रजा और जन्नत की, ये तौबा करने वाले, फिर फरमाया इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का बोलिए और बुराई से मन, और अल्लाह की हदों की। महबूब इन्हें खुशखबरी दो जन्नत की, इन्हें तौबा। वली वो वाली तौबा नहीं करते जो हम तौबा करते हैं शब बरात की सारी रात, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे, चीखों की आवाजें मस्जिद, हर मस्जिद से रोने की आवाज। पक्की सच्ची तौबा करके शेख आएगा, पर दुकान पे जाके सवेरे झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये कौन सी तौबा? ये मजाक है? सारी रात रोता रहा है, सवेरे दफ्तर खोला है, फरार शुरू कर दिया। तूने तौबा किया? हद हो गई भाई, ये वाली तौबा नहीं। एक तौबा मेरे नबी पाक भी किया करते थे भाई। तौबा तो है रब से रिश्ता बनाने का नाम। मेरे नबी पाक भी तौबा करते थे। बुखारी मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इसका क्या मतलब था? उम्मत को तालीम देने के लिए। यहाँ तो मेरी तरह के बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है अपने आप को बड़ा परहेजगार समझता है। बहुत सारे लोग, कभी किसी को तकलीफ तो नहीं दी मैंने, तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम नेक होते हैं। अल्लाह के बंदों का ये तरीका, उनका ये स्टाइल नहीं, ये तरीका निका। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जा रहे हैं, मेरी शर्त ये है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। फरमाते मैं ले आया, घर ला के मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते।
कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं उससे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर देता, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की हुई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे, तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला, और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखां थी धोंदे, फजरे वही गुनाहगार का हवन, सब तो नहीं। या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन भी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी माफी दे दे, ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते फजर के वक्त में मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया, मैंने कहा जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूँ, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या, हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में, उन लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूँ। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था, सीना एक कायनात में, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तेरा शौक के दीद कशा कशा, मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह पर्दा ही खोल दिया है तूने, ये इबादतें, ये तौबा, ये रियासतें, ये तेरा मेरा राज था, अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा, अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते सजदे में ही उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई, परवाज कर चला गया, रुखसत हो गया। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई इस बात से भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल नहीं पिए, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सारा कुछ कर कर आके ना, सारा कुछ कर कर आगे फिर भी माफी, ड्यूटियां करके सारी फिर भी माफी, या अल्लाह माफ करते, सारा दिन इबादत करके फिर भी करते, अल्लाह बख्श दे। वो नेकोकार होने के बावजूद तौबा करते हैं, यहाँ गुनाहगार डटे हुए डट गए। तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हम लोग कहते हैं गुनाह होंगे तो तौबा करेंगे ना, और हमारे जमाने में तो गुनाहगार है ही नहीं, सारे नेकोकार है, इल्ला माशाअल्लाह। गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। एक दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है, तो जब नाराज होता है ना बहुत ज्यादा, बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज है, इधर देखे मिलता हूँ, क्यों नाराज है, क्या हुआ? वो कहते हैं नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना, वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता हाँ मुझसे गलती हो गई, फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना जनाब? तो बंदे से तो बाज़ औक़ात ऐसा मामला हो जाता है, तुझे पता नहीं, तो क्या अल्लाह की ऐसी नाफरमानी नहीं हो जाती जिसका तुझे पता ही ना हो? अल्लाह के बंदे रोज रात को माफी मांग के सोते थे, रोज, पता नहीं कोई अनजाने में जुमला ना निकल गया हो, हर वक्त डरे रहते थे, सहमेर बंदों से नहीं, किससे? जोर से बोलिए,
ڈرے رہتے یا اللہ معاف کر دے. ان کی طبیعتوں پہ خشیت طاری رہتی. ان دلیر لوگ ہیں, توجہ نہیں کرتے. عزیز بھائی, ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے, جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے. میری بات یاد رکھنا, ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو, گناہ کرتا ہے اللہ مہلت, پھر سزا شروع ہوتی ہے, پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے. پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا, وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے. یاد رکھا, ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے, اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا. دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے. اب تو لوگوں نے نام بدل دیا نا, سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے, اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں, اور نئے نئے ہمارے ترجمے, اور میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں. کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے؟ گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ. کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے؟ میں غریبوں کو دے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ. حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا. حضور رحمت اللہ العالمین ہے نا, تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے. حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا. حضرت اسلم بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے, مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھاؤ, کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے. مہلت سے فائدہ اٹھا, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں, میری بڑی عقل ہے, میں کہیں الجھ نہیں رہا, میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا. یہ مہلت ہے, فائدہ اٹھا, ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید, پھر اس کی پکڑ سخت ہے. توبہ کر لے, مہلت کے وقت توبہ کر. کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی, میں جی کرتا ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا. میرے پاس بڑی رقم تھی, لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ, میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا. میں نے تجزیے پڑھے ہیں, مجھے یقین نہیں آتا, ویسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ, اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے, میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا. فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی, اس سے میں نے سود لینا تھا, میں اس کی دکان پہ گیا, پیسے رکھ. اس نے کہا یار مہلت دے. نہیں ہے, ادھر پیسے رکھ. یار نہیں تیری مہربانی. کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار, لیکن پیسے پھر بھی باقی ہے سود والے. کہتے وہ گوشت میں اتار کے لایا. میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آ جا. کہتے میں گوشت گھر لایا. حضرت حبیب اجمی کہتے میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی, اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا. میری بیوی چلائی, کہنے لگی جلدی آ, تو بھی برتن لا, بچے بھی بلا, میں بھی بیٹھتی ہوں. یہ خون بن گیا جب تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا, خون پیئیں گے سارے, آ جاؤ. کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے, کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے. مہلت کے وقت توبہ کر, کہیں سزا نہ شروع ہو جائے, آج بچ جا. فرماتے آواز گونجی, میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی. میں تڑپا, بچے گود میں بٹھا کے میں کھول کے رویا. میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا. کہنے لگی جا پھر, توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے. تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے, جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے, تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے, تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے. کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے. ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے, ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو, بہت بڑا سود خور ہے یہ, ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نحوست والے ہو جائیں, پیچھے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے, یہ بھی. حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا. میں نے کہا میرے لیے دعا کر, عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے, پتہ سارا سردار نے کیتی ادا, پردہ چپایا ہی پلا اسی. دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے, مہربانی کر. کہتے حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو, میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس, تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری تو جا, اللہ بڑا مہربان ہے. کہتے تسلی دی, پیار کیا, کھری توبہ کی, پائد ہوا. واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے, ابھی کھیل رہے تھے. فرماتے میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے. اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے,
اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائیں۔ پیچھے ہٹو، راستہ دے دو۔ فرماتے میں اللہ اکبر کہا، میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں، ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے۔ ابھی بھائی توبہ کھری سچی مہلت کے وقت توبہ کروا، پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو، رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا۔ سکھوں میں مانگ لو، دکھوں میں جلدی قبول ہوگی۔ تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو، پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے۔ بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا مرید سادات رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے، مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ، اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے، یہ بھی باز آئے۔ توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت، ہر جملے سے، ہر بات سے۔ اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے ان سے تو کرنی ہے، جن کا نہیں بھی پتہ ان سے بھی اب کیا کریں؟ التائبون العابدون، اب اللہ کی عبادت کریں۔ ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی، ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ عصر کی پہلی چار سنتے ہیں، عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے، مصلی آباد ہوتے، اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ نفلوں سے دور ہیں ہم، نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے، اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو۔ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ جب میں سویرے 3 بجے اٹھیا نا تو میں کیا تھے کتے پونک رہے سن، یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے نہ، یہ کس کے ساتھ راز ہے؟ بولیے، بڑی زبردستی بات بندے بٹ کے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ملے تو اسے بتائے۔ آج جی میں سویرے اٹھیا، سویرے دیکھ منڈا ٹیلی فون تے لگا، میں کہ تسی نفل پڑھنے اٹھے سو کے منڈا ویکھن اٹھے سو کے پیچھے کام اٹھے سو کرو، انہوں لگا رہن دیو، اپنا کام کرے۔ وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے 3 بجے، اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراکت داری ہو گئی، اور اللہ کو شراکت داری پسند ہے نہ، تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب پڑ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت